Even though unaware of contents of documents they were expected to sign, the local chiefs had at least one strong incentive to comply with Russian demands. It was not coincidental that such a procedure was often accompanied by disbursement of any annuity or other payments and present. When the Russian treasury was empty, government recognized the difficulty of making native chiefs affix their signature without the expected distribution of gifts. Эдгээр хэлэлцээрийн агуулгыг анхаарахгүй ч гэсэн орон нутгийн удирдагч нар бол Оросын шаардлагыг хангах дор хаяжныг шаардлагатай байдаг. Гэхдээ энэ жил бүрийн алба төлөх, татвар хураалгах, бэлэг барихтай холбоотой биш. Хэрвээ Оросын эрдэнэсийн сан хоосон байх юм бол засгийн газар мэдээж орон нутгийн удирдагч нарыг ямар нэгэн бэлэг хүлээхгүйгээр гэрээний үүргээ гүйцэтгэхийг шаарддаг. During the 18th century, several prominent natives of Caucasus who had long been in Russian imperial service advised the government to adopt a more realistic view of indigenous peoples. In 1714, Prince Alexander Bekovich Cherkassky wrote to Peter I and stated unambiguously that these peoples, Kabardinians, were independent and submitted no one. Bekovich Cherkassky explained that the nature of relations between Kabardinians and Russia was no different than that the Kumyks with Persia, whose rulers traditionally provided large payments for Kumyks to ensure their amity. Addressing the same issue in this report to Senate in 1762, Georgian Prince and Lieutenant Colonel in Russian Army Otar Tumanov stated emphatically that peoples of North Caucasus were Russian subjects more in name than in fact. 18 дугаар зууны үед Хойд Кавказд Оросын эзэнт гүрний албанд байсан Хойд Кавказын хэд хэдэн алдартай удирдагч нар орон нутгийн хүмүүсийн талаар илүү бодиттой хандлагыг Оросын засгийн газар авах хэрэгтэй гэж зөвлөж байсан. Жишээлбэл 1714 онд Алексей Бекович Черкасский гэдэг хунтайж 1-р Петерт Кабардинчууд бол тусгаар тогтносон хүмүүстээ тэнийж харьяат биш гэсэн захидал бичижсэн. Тэгээд Бекович Черкасский бол Орос Кабардины хоорондын харилцаа бол Kumyk Персийн хоорондын харилцаатай яг адилхан. Персүүд бол Kumykүүдэд эртнээс нааш маш их хэмжээний мөнгөнд төлсөөр ирсэн. Ингэснийхээ ачаар тэдний үнэнч байдлыг олж авдаг гэж. Мөн ийм адил утгатай өргөдлийг 1762 онд Гүржийн хунтайж болон Оросын армийн хошууч генерал Отар Туманов нар Хойд Кавказын хүмүүс болоод энэ талаар мэдэгдэжсэн. Гэхдээ Отар Туманов бол арай өөрөөр Хойд Кавказын хүмүүс бол Оросын эзэнт гүрний харьяат нар мөн. Гэхдээ энэ баримтаасаа илүү нэрийн төдий зүйл гэж дуудаж байна. Competent advice notwithstanding, any adjustment to real situation on the ground was resisted in the Russian capital, and the authorities continued to demand relentlessly the oath of allegiance to Russian suzerain. One notable exception was in Ossetians. In 1730s, carefully exploiting loopholes in Russia-Ottoman and Russia-Persian peace treaties that recognized Ossetians' political independence, Russian government organized a Christian mission among them. But contrary to wishes of jealous missionaries, Senate ordered that Ossetians were not to be sworn as Russia's subjects, so that hasty efforts to secure their allegiance didn't alarm them and jeopardize their conversion. The priorities of government were clear. It was prepared to delay their formal allegiance in order to see them become Orthodox Christians. Орон нутгийн ийм итгэл төгс зөвлөмжийг Оросын нийслэлд үргэлж эсэргүүцэж ирсэн. Ингээд эзэн эрхийг хүлээн зөвшөөрж байгаа хэлбэр бол амаалдах гэдгийг
шаардчихсан. Нэг тодорхой жишээ бол 1740-д онд Орос Перс, Орос Османы хооронд байгуулсан найрамдлын хэлэлцээрийн тодорхойгүй байдлаас болж Осетуудын тусгай тогтнолын асуудал үүсэн. Энэ бол нэг талаар Оросууд тэдний дунд заавалмай шашин дэлгэрүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулсантай холбоотой. Үүнтэй харьцан шашин дэлгэрүүлэгчдийн ирмэлзэл дүүрэн үйл ажиллагаатай зэрэгцээд Сенат бол Осетууд ам алдаагүй. Тийм учраас тэдний андгай өргөх ёслолыг ийм яаралтайгаар хүлээн зөвшөөрөх нь тэдний шашинд орох явцыг цаад болно. Тийм учраас засгийн газрын шаардлага бол хүлээх хэрэгтэй. Ингэснээр уламжлалт загалмай шашинд энэхүү Осетууд хэлсэн орох үгүй юу гэдгийг харцгаая гэж шийджээ. By the mid-18th century, new political vocabulary and more competent translation into native language left no ambiguity about Russia's perception of political status of its neighbors. Increasingly antiquated political terminology was being replaced by a modern imperial vocabulary. Native chiefs were no longer signed in Shert. Instead, they and their people were now declared to be protectorates of Russia, Rossiyskiy Protectorate. Their allegiance as loyal subjects was referred to as a присяга на верное подданство, and its violation was not regarded as a crime. Клятва преступление. 18-р зууны дунд үеэс эхлээд шинэ улс төрийн үг хэллэг тэгээ орон нутгийнхны хэлнээс орчуулсан илүү дээр орчуулгууд бий болсон. Үүний ачаар Оросын засгийн газрын түүний хөршүүд дээр баримталж байгаа улс төрийн байр суурийг илүү тодорхой харуулах болсон. Ингээд хуучны нэр томьёо бол илүү орчин үеийн эзэнт гүрний үг хэллэгээр солигдож ирсэн. Тухайлбал орон нутгийн удирдагч нар бол Шерт андгайлахаа болсон. Харин түүний оронд тэд бол орон нутгийн болоод орон нутгийн хүмүүсийг бол Оросын эзэнт гүрний хамгаалалд орсон хүмүүс гэж нэрлэх болсон. Тэдний үнэнч байдлыг илэрхийлсэн андгайг бол присяга на верное подданство буюу жинхэнэ үнэнч байдал гэж нэрлэх болсон. Тэгээд тэдний гаргаж байгаа альва зөрчлийг одоо гэмт хэрэг гэж тооцоолсон. Yet the political term and notion of both old and new Russia continued to collude with traditional notions of native societies. One particular encounter illustrates a stark difference between Russian notion of political protectorate and native people's notion of kinship-based patronage. In 1779, nobles of Greater Kabarda refused to swear allegiance to Russia and declared that they had traditionally been under Russian protectorship as guests or allies, but no subjects. Russian troops marched into Kabarda, forcing Kabardinians to sue for peace and pledge unconditional allegiance. Гэхдээ Оросын хуучин болон шинэ улс төрийн нэр томьёо бодол ойлголт хооронд зөрчилдөж мөргөлдөж эхлэх болсон. Ялангуяа нэг тодорхой хамгийн том ялгаа бол Оросууд хүмүүсийн улс төрийн хамгаалалтын тухай хуучны болоод шинэ ойлголт тэдний харьяат нарын угсаан дээр тулгуурласан patronage тухай хоорондын хуучин ба шинэ ойлголт хоорондоо зөрж эхэлсэн. 1779 онд их Кабардын ноёд Оросын эзэнт гүрэнд хандгайлснаас татгалзсан. Тэгээд тэд өнөр бол эртнээс Оросын хамгаалалтаар зочид эсвэл холбоотнуудын байдалтай байсан болохоос хизээж харьяатууд байгаагүй гэж ойлгож байсан. Ингээд харин үүний хариуд Оросын цэрэг Кабард руу довтолж Кабардинаар харин найрамдал болоод найрамдлыг эвдсэн гэж заалдж байсан. Эцэст нь мэдээж үг дуугүй найрамдлын хэлэлцээр тогтсон.
Where force couldn't be applied, lure of present and reward worked the same effect. Presented with Russian demand to take an oath of allegiance to the empress. In 1786, Kazakh commoners agreed to do so under the instruction of their religious leader, Mufti, who told them that it was not against their law to lie to Christians, and therefore they could agree to Russian demands in order to receive presents. Хүч хүрэхгүй газарт их хэмжээний бэлэг урамшуулал өгөх нь адилхан үйлчлэл үзүүлдэг. Ингээд Оросуудын андгай өргөх шаардлагын дагуу 1786 онд хасгийн энгийн иргэд өөрсдийн шашны удирдагч муфтигийнхаа зөвлснөөр загалмайтнуудад худлаа хийх нь нүгэл биш гэж үзэжсэн учраас Оросын эзэнт гүрний шаардлагыг хүлээн авч тэдний бэлэг урамшууллаас татгалзаагүй. Whether deliberately misled, induced by offers of gifts and payments, or immediated by force of Russian military, disparate peoples along Russian frontier were expected to be reduced into submission and made loyal. Political identity of natives as subjects of Russian crown had to be constructed and reaffirmed through an oath of allegiance. This was the beginning of long and arduous process of their political integration into Russian Orthodox Christian Empire. Санаатаагаар дөрөвдүүл, элэг дурсгалаар өрн дуудах, эсвэл цэргийн хүчээр эзлэн авах аргаар Оросын хэлний дагуу байгаа тархаа бодорхой олон янзын хүмүүсийг эзэнт гүрэнд дагаар оруулах, үнэнч байлгах болсон. Оросын эзний титэмдор орон нутгийн иргэдийн улс төрийн харьяаллыг тогтоох явц бол ам алдуулах ёслолоор дахин баталгаажж байсан. Ингээд энэ бол уламжлалт загалмайн шашинтай Оросын эзэнт гүрэнд нэгтгэн оруулах урт удаан төвөгтэй үйл явцын эхлэл байсан юм аа.